Hello dear students, and once again welcome to my YouTube channel, that is Bansuri Sir's English Classes. Dear students, as you know that I have already uploaded 4 videos on the first lesson of the 12th standard English syllabus, and the name of the lesson was An Astrologer's Day. Similarly, now we are going to study the second lesson of the same English syllabus, and the name of the lesson is On Saying Please, written by Alfred George Gardner. Dear students, this lesson teaches us to be human, Humane, and in this lesson we are going to study the most important concept while we live in a society, and that is politeness. So dear students, politeness is a very important concept when we live in a society. Now, what are the words which are related to politeness or courtesy, what we should follow when we live in a society? So the words can be thank you, please sir, please madam, excuse me, sorry, my pleasure, etc. and etc. So dear students, if you really want to make our life happy when we live in a society, we must follow politeness. So without wasting time, let us begin the explanation of the lesson On Saying Sorry Please, written by Alfred George Gardner. So let us study a bit about Alfred George Gardner. Alfred George Gardner was born at Chelmsford in Essex in 1865. He started his literary career as a journalist. So journalist हा शब्द तुम्हाला माहिती आहे. Journalist म्हणजे पत्रकार. At the age of 37, he was appointed as an editor of the Daily News London. Under the pseudonym, his pen name म्हणजे टोपण नाव, Alpha of the Plough, he made regular contributions to the Daily News, the Manchester Evening News, etc. His essays are uniformly elegant म्हणजे मोहक, त्यांची लेखनी जी कशी आहे मोहक, graceful म्हणजे आकर्षक, and humorous म्हणजे विनोदी. The pillars of society, the peoples on the shore, many furrows and leaves in the wind are some of his best known writings. His uniqueness lies in his ability to teach the basic truth of life in an essay and amusing manner. तर अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर यांनी आपल्या लेखनातून माणसानं आयुष्य कसं जगावं याबद्दल बरंच काही सांगितलंय, आणि ते अतिशय अद्वितीयपणे. He raised the question of morality in everyday life. In On Saying Please, he points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर यांनी ऑन सेइंग प्लीज या लेसन मध्ये समाजामध्ये राहताना पाळण्याचे जे शिष्टाचार असतात, जे पोलाइटनेस असते, त्याचं महत्त्व पटवून सांगितलं आहे. He shows how polite speech and manner sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manner spoils or pollute it. So, या लेसन मध्ये त्यांनी आपल्याला समाजामध्ये राहताना आपण कशा प्रकारे शिष्टाचार आणि आपुलकीने वागल्यामुळे लोकांना जवळ करू शकतो अथवा लोकांशी जवळीक साधू शकतो याचं महत्त्व पटवून सांगितलेलं आहे. चला तर बघूया. लेसनचं नाव आहे ऑन सेइंग प्लीज. So let us begin the explanation of the lesson On Saying Sorry Please, written by Alfred George Gardner. The first paragraph. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. सिटी ऑफिस मधील एका तरुण लिफ्टमॅनने
भल्या सकाळी एका प्रवाशाला त्याच्या लिफ्टमधून बाहेर फेकले आणि त्या गुन्ह्यासाठी त्याला दंडही ठोठावला गेला असेल यात शंकाच नाही. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज. हा फक्त कृपया या शब्दाचा प्रश्न होता. द कंप्लेनंट म्हणजेच तक्रारदार, द कंप्लेनंट एंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉप. द लिफ्टमॅन डिमांडेड टॉप प्लीज. लिफ्टमध्ये प्रवास करणारा व्यक्ती फक्त म्हणाला टॉप. लिफ्टमॅनने टॉप प्लीज या शब्दाची मागणी केली. अँड दिस कन्सेशन बिंग रिफ्युज्ड, he not only declined to comply with the instructions but hurled the passenger out of the lift. This of course was carrying a comment on manner too far. आणि या मागणीस नकार दिल्याने लिफ्टमॅनने केवळ सूचनांचेच पालन करण्यास नकार दिला नाही तर चक्क त्या प्रवाशाला लिफ्टच्या बाहेरच फेकून दिले. आता ही नक्कीच लिफ्टमॅनने केलेली खूप निरर्थक क्रिया होती. डिस्कर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेन्स. डिस्कर्टसी म्हणजे असभ्यता. असभ्यता हा काही कायदेशीर गुन्हा नाही. अँड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट अँड बॅटरी. आणि फक्त ह्यासाठी एखाद्याला असॉल्ट करणे योग्य नाही. द रायटर सेज, if a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me. And if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence also. लेखक म्हणतात की जर घरफोडी माझ्या घरात झाली आणि मी चोराला मारले तर कायदा मला निर्दोष ठरवेल आणि माझ्यावर शारीरिक अत्याचार झाल्यास मला वाजवी हिंसाचाराचा बदला घेण्याची परवानगी सुद्धा कायदा देते. इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर अँड माय असायलंट हॅव ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड्स ऑफ द लॉ. बट नो लीगल सिस्टम could attempt to legislate against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. हे असे होते कारण घरफोडी करणारा आणि माझ्या हल्लेखोरांनी कायद्याशी निश्चित आज्ञा किंवा नियम मोडले आहेत. परंतु कोणतीही कायदेशीर यंत्रणा वाईट वागणुकीविरुद्ध कायदा करण्याचा प्रयत्न करू शकत नाही किंवा एखाद्या चुकीच्या स्वभावाला हिंसाचाराचा वापर मंजूर करू शकत नाही. म्हणजेच एखाद्याच्या असभ्य वागणुकीसाठी कोणताही कायदा नाही. अँड व्हॉट एव्हर आर सिम्पथी विथ द लिफ्टमॅन, वी मस्ट ॲडमिट दॅट द लॉ इज रिझनेबल. लिफ्टमॅन बद्दल आपल्याला कदाचित सहानुभूती असली तरी कायदा योग्यच आहे हे आपल्याला मान्य केलेच पाहिजे. कायदा सर्वांसाठी सारखा असतो, मग तो राजा असो किंवा रंक. चुकीला माफी नाही. इट वुड नेव्हर डू इफ वी आर ॲट अ लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स इयर्स बिकॉज वी डिड नॉट लाईक देअर बिहेवियर or the tone of their voice or the scowl on their faces. आम्हाला एखाद्याचे वागणे कदाचित आवडत नसेल, एखाद्याचा बोलण्याचा स्वर कदाचित आवडत नसेल किंवा एखाद्याच्या चेहऱ्यावरील नाराजी कदाचित आवडत नसेल. म्हणून आम्हाला लोकांच्या मुस्काटात लावण्यास स्वातंत्र्य असते तर आपण तसे कधी करत नाही. Our feast would never be ideal and the gutters of the city would run with blood all the day. I may be as civil as I may please and the law will protect me against violence retaliation. हे पहा विद्यार्थी मित्रांनो, छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी आपण वाद केला तर तसं पाहता आपली जी मूठ आहे ती कधीच निष्क्रिय होणार नाही, ती कधीच शांत बसणार नाही आणि शहरातील गटारे रक्ताने दिवसभर वाहतील. एक मात्र खात्री खरी की आपण जशास तसे अप्रामाणिक कदाचित असू शकतो.
I may be haughty or boorish, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down on an ill-mannered fellow. मी कदाचित गर्विष्ठ किंवा बढाईखोर असू शकतो असं लेखक म्हणतात, परंतु चुकीच्या वागणुकीला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. The law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibility any more than it says that I shall not wax my moustache or dye my hair or wear ringlets down my back. ज्याप्रमाणे कायदा मला अति विनम्र होण्यास भाग पाडू शकत नाही, त्याचप्रमाणे कायदा मला माझ्या मिशा न कापायला, केस काळे न करायला किंवा माझ्या पाठीपर्यंत केस न ठेवायला भागही पाडू शकत नाही. It does not recognize the laceration of feelings as a case for compensation. फक्त आपल्या भावना दुखावल्या म्हणून आपण लगेचच नुकसान भरपाईची मागणी करू शकत नाही. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters. ह्या प्रकरणांमध्ये नैतिक आणि बौद्धिक नुकसानांना भरपाई अजिबात मिळत नाही. म्हणजे एखाद्याचा इगो दुखावला गेला, एखाद्याचा आत्मसन्मान दुखावला गेला आणि म्हणून आपण लगेच भरपाईची मागणी करू शकत नाही. कायद्यामध्ये अशा प्रकारची कुठलीही तरतूद नाही. This does not mean that the damages are negligible. याचा अर्थ असाही नाही की नुकसानाचे प्रमाण नगण्य आहे किंवा फार कमी आहे. It is probably that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had kicked on the shins, for which he could have got a legal redress. अशी शक्यता आहे की लिफ्टमधील त्या व्यक्तीने लिफ्टमॅनची सामाजिक स्थिती पाहून, त्याचा तो पेहराव पाहून त्याला जास्त दुःख दिले होते, त्याला प्लीज न म्हणून अपमानही केला होता. परंतु जर त्याच व्यक्तीने त्याच्या गुडघ्याखाली कदाचित एखादी लात मारली असती तर कायद्याने त्याचे 100% निवारण केले असते. The pain of kicks on the shins soon passes away, but the pain of wounds to our self-respect or vanity may poison a whole day. म्हणजे एक वेळेस एखाद्याने आपल्याला लाथाने मारले, लाथा बुक्क्याने मारले तर ते दुखणे लवकरच नाहीसे होते, पण एखाद्याच्या आत्मसन्मानाला जखम झाली आणि त्यामुळे होणारी वेदना आपल्या स्वाभिमानाला किंवा दिवसालाही खराब करू शकते. लेखक म्हणतात, I can imagine that the liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour and visiting it on his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. लेखक म्हणतात की मी कल्पना करू शकतो की लिफ्टमॅनने आपल्या अपमानासाठी, आपल्या आत्मसन्मानासाठी त्या व्यक्तीस लिफ्टच्या बाहेर फेकले नसते तर त्याचा संपूर्ण दिवस अस्वस्थ गेला असता. म्हणजे तो संपूर्ण दिवस अस्वस्थ राहिला असता आणि कदाचित संध्याकाळी आपल्या पत्नी बरोबर सुद्धा तो तसाच रागात वागला असता. म्हणजे एकाचा राग दुसऱ्यावरती काढणे, असं करून त्याने आपला राग, आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला असता. फॉर देर आर फ्यू थिंग्स मोर कॅचिंग दॅन बॅड टेम्पर अँड बॅड मॅनर्स. When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man Fag, whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. जेव्हा सर अँथोनी ॲब्सोल्यूट नावाच्या व्यक्तीने कॅप्टन ॲब्सोल्यूट नावाच्या व्यक्तीला धमकावले, तेव्हा नंतर तो बाहेर गेला आणि त्याने त्याच्या फॅग नामक नोकराला धमकावले. त्यानंतर फॅग खाली गेला आणि त्याने घरकाम करणाऱ्या मुलाला लात मारली. थोडक्यात काय
कि एक का गुस्सा दूसरे पर बिना वजह निकालना, बरोबर ना? Probably the man who said top to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. कदाचित लेखक म्हणतो की जो माणूस लिफ्टमॅनला टॉप म्हणत होता तो खरोखरच त्याच्या मालकाकडे परत आला होता, जो त्याला गुड मॉर्निंग म्हणाला नव्हता, कारण मालकाच्या बायकोने त्याला सकाळीच नाश्त्याच्या टेबलवरती ओरड केली होती. आता ही मालकीन सुद्धा रागात होती, कारण तिला त्यांच्या घरातील स्वयंपाक करणाऱ्या बाईने सकाळी सकाळीच अपमानास्पद वागणूक दिली होती. या मोलकरणीने तिला परत उत्तर दिले होते. सो वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्युमर्स. बॅड मॅनर्स प्रोबॅबली डू मोर टू पॉइझन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाईफ दॅन ऑल द क्राइम्स इन द कॅलेंडर. आम्ही आमच्या स्वभावाने जगाला संक्रमित करतो, जगाला प्रभावित करतो. वाईट शिष्टाचार कदाचित दिनदर्शिकेतील म्हणजेच कॅलेंडरमधील सर्व गुन्ह्यांपेक्षा सामान्य जीवनाच्या प्रभावात विषबाधा करण्यासाठी अधिक कार्य करतात. म्हणजे कॅलेंडरमध्ये जेवढे गुन्हे झाले नसतील तेवढ्या प्रमाणामध्ये वाईट शिष्टाचारामुळे माणसं दुखावली गेली असतील. एखादा दुसऱ्याबरोबर वाईट वागला की तो तिसऱ्याबरोबर वाईट वागतो, तिसरा चौथ्याबरोबर वाईट वागतो आणि ही साखळी अशीच वाढत जाते. फॉर वन wife who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of morose temper. ज्या पत्नीला एखादा चांगला स्वभावाचा पती आपल्या वैयक्तिक तणावामुळे दररोज मारतो, अशा शेकडो स्त्रिया दररोज या त्रासामुळे शहीदासारखे आयुष्य जगतात. But all the same, the law cannot become the guardian of all the private manners. म्हणजे प्रत्येकाच्या वैयक्तिक किंवा खाजगी आयुष्यासाठी एखाद्याचं मन दुखवलं गेलं असेल तर त्याच्यासाठी वेगवेगळे कायदा आपण करू शकत नाही. परंतु सर्व समान कायदा आमच्या खाजगी शिष्टाचाराचा पालक अजिबात होऊ शकत नाही. थोडक्यात एखाद्याच्या स्वभावामुळे सर्व समाजाला त्रास होऊ शकतो. No decalogue could cover the vast area of offense, and no court could administer a law which governed all the social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners. कोणतीही बायबलमधील 10 आज्ञांपैकी एखादी आज्ञा किंवा कोणतीही सामाजिक संस्था आपल्याला सर्व मनस्थिती किंवा वागणुकीवरती नियंत्रण ठेवणारा कोणताही कायदा पास करू शकत नाही किंवा न्यायालयामार्फत आणू शकत नाही. बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेन्स्ट द लिफ्टमॅन, मोस्ट पीपल विल हॅव अ सर्टन सिम्पथी विथ हिम. म्हणजेच आम्ही लिफ्टमॅन विरुद्ध केलेल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यास बांधील असलो तरी बहुतेक लोकांना त्या लिफ्टमॅन बद्दल सहानुभूती असेल. काहींना असं वाटत असेल की तो गरीब होता म्हणून त्याचा अपमान झाला, म्हणून त्या प्रवाशाने त्याचा अपमान केला, प्लीज हा शब्द न वापरता. While it is true that there is no law that compels us to say please, there is a social practice much older and much more sacred म्हणजे पवित्र, than any law which enjoins us to be civil. म्हणजे आम्हाला प्लीज म्हणावं की नाही हे सांगायला भाग पाडणारी कोणतीही कायदेशीर यंत्रणा नाही, कोणताही कायदा नाही हे खरे आहे. परंतु फार पूर्वीपासून आपल्याला समाजात आनंद देणारी कोणत्याही कायद्यापेक्षा जुनी आणि पवित्र रीत आहे, ती म्हणजे एकमेकावरचा
आदर करणे, एकमेकांवरती प्रेम करणे. And the first requirement of civility is that we should acknowledge a service. Please and thank you are the small changes with which we pay our ways as a social being. म्हणजे आपण ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्तीकडनं काम करून घेतो तर आपण हे दोन शब्द म्हणजेच प्लीज किंवा थँक्यू हे वापरलेच पाहिजेत असं लेखकाचं म्हणणं आहे. आणि सभ्यतेची पहिली आवश्यकता आहे की आपण मिळालेल्या सेवेची कबुली सुद्धा दिली पाहिजे. दे आर द लिटल courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. They put our intercourse upon the basis of friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. म्हणजेच बघा, प्लीज आणि थँक्यू हे दोन छोटेसे शब्द आहेत ज्याद्वारे आपण जीवनाची जी मशीन आहे तिला प्रेम नावाच्या तेलावरती चालवतो आणि आयुष्य गोड करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि ह्या शब्दामुळे आमच्यात परस्पर संबंध चांगले होतात व आपण समाजात प्रिय होतो. ह्यामध्ये आपण सामान्य आणि अतिसामान्य असा भेदभाव होत नाही. It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good feelings instead of resentment. जो व्यक्ती फक्त जेथे तेथे आज्ञा देऊ इच्छितो, कामाची अपेक्षा करतो, कुठलीही नम्रता दाखवत नाही, तो लेखकाच्या मते अहंकारी म्हणावा लागेल. कारण तो दुसऱ्याला किमान थँक्यू सुद्धा म्हणत नाही. आय शुड लाईक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माय फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर. आता लेखक त्याच्या मित्राबद्दल जो एक कंडक्टर आहे त्याचं उदाहरण या रेफरन्समध्ये देऊ इच्छितो. या संबंधात माझा मित्र एक सभ्य कंडक्टर याच्याबद्दल मला थोडेसे सांगावेसे वाटते. बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टायटल आय डू नॉट इंटेंड to suggest a rebuke to conductors generally. लेखक म्हणतो की फक्त एका विशिष्ट कंडक्टरचे उदाहरण देऊन मला कोणताही भेदभाव करण्याची इच्छा नाही. On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than a bus conductors do. सामान्यतः त्याउलट लेखक असा विचार करतो की बस सेवेत काही लोक असेही आहेत ज्यांनी बस सेवेमध्ये काम करण्यासाठी किंवा या सेवेमध्ये येण्यासाठी खूप खूप प्रयत्न केले आहेत आणि लेखक त्या सर्वांना सलाम करतो. Here and there you will meet an unpleasant specimen who regards the passenger as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and aggressive manner. लेखकाच्या मते की येथे आणि तेथे आपणास अप्रिय बस कंडक्टर भेटेल, एखादा लाखातून एक, जो प्रवाशांना त्याचा नैसर्गिक शत्रू मानतो, ज्याला वाटते की प्रवासी फक्त त्याला बसमध्ये फसवण्यासाठी येतात आणि ज्याला वाटते की केवळ मोठा आवाज आणि आक्रमक स्वभाव या लोकांवर कंट्रोल ठेवू शकतो. कदाचित लेखकाने बसमध्ये बराच वेळेस प्रवास केला असेल आणि त्याला अशा प्रकारचा अनुभव आला असेल. सो डिअर स्टुडंट्स, हा लेसनचा फर्स्ट पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये आपण लेसनच्या फर्स्ट पार्टचं एक्सप्लेनेशन बघितलं आहे. आता आपण नेक्स्ट पार्टचं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. त्यासाठी तुम्हाला माझ्या यूट्यूब चॅनलच्या सेकंड व्हिडिओला सुद्धा बघावं लागेल. थँक्यू.